Namaskar. The Gandhi Media Foundation, as part of its national efforts to encapsulate the various experimentations engaged in by dedicated Gandhian constructive workers and educators to propagate Gandhian values through education, has been documenting the life and work of leading Gandhian activists and others over the years. It was sheer luck of the Gandhi Media Foundation to have come across a very, very simple, humble Gandhian constructive worker who was influenced by Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi in his lifelong efforts to interpret both Gandhi's and Swami Vivekananda's philosophy of life, as well as involving a whole lot of people in the art of creative living as well as value creation. Advocate P. Aravindaksha Menon, who is affectionately known as P.A. Menon among his friends, is a living Gandhi in every sense of the term as far as we have understood him. A very humble gentleman to the very core, who was moved by love, affection, compassion and human values, moved over to Bombay from his village in Kerala and settled in Bandup East, where he has been doing commendable work through education in organizing people, particularly youth, and help them to discover themselves and shape their destiny. We have great pleasure in introducing Advocate Aravindaksha Menon through our national endeavor to present leading Gandhian social activists who have been able to open up new avenues of social change, social revolution, individual emancipation, as well as experimenting with new educational practices and making education a life enriching process of self discovery through what one might say constructive work. As a profound admirer of Swami Vivekananda and a devout follower of Gandhi, he is a combination of the ancient Indian philosophy Vasudhaiva Kudumbakam. As one looks at his amazing journey, one can see that here is a man of God, a man of service, and a man whose life has been a saga of great dedication as well as service. Well, we invite you to a simple journey through our camera to discover the innate goodness and also the great spirit
of service of Advocate Aravindaksha Menon, in whom we have seen a living Gandhi, not in letter and spirit, but through his life. As Gandhi said, that his life was his message, Advocate Menon can also claim almost the same philosophy and say, with convincing success. Karmanye va adhikarastha ma phaleshu kadajana. That exemplifies this great man's long journey of self-discovery and service. Over to the film. अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा यदा त्वं प्राणजिन्वस्य स जायते पुनः प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातोह प्राणोच्यते प्राणेह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् അവനവനെ പോലും അറിയുവാനാവാത്ത വിധം ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ഉന്മാദങ്ങളിൽ ആണ്ടടിഞ്ഞ് യന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യർ. രാവും പകലും വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാനാവാത്ത വിധം മഹാനഗരം മുംബൈ.
കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറയായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെന്മാറ തിരുവഴിയാട് ഗ്രാമത്തിലെ സമ്പന്നമായൊരു തറവാട്ടിൽ പിറന്ന ഒരു ബാലൻ. ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങളെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പണാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ തിന്മകൾക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ ഒരു യുവാവ്. പിന്നിട്ട 8 പതിറ്റാണ്ടുകൾ ശരിയല്ലായ്മയുടെ കൂറ്റൻ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിയ ഒരാൾ. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അതിമനോഹരമായ വചനം അതിൻ്റെ നേരായ അർത്ഥത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ. തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയൻ ശ്രീ പി അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ. ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാൽ കൂടി ഭൂമിയിൽ എവിടെയും മാറ്റം സാധ്യമാകുമെന്ന വീരഗാഥ രചിച്ച ഒരു തനി പാലക്കാടൻ. സാധാരണയും സാധാരണമായ പച്ച മനുഷ്യനായി ഇന്നും ആ മഹാപുരുഷന്റെ ഐതിഹാസികമായ ജീവിതത്തിലൂടെ. സാധാരണ മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ബോംബെ. അവിടെ എത്തുക, വക്കീലാവുക. ആ മോഹത്താൽ വണ്ടി കയറിയ മേനോൻ ഒട്ടനവധി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. എല്ലാം നിയോഗങ്ങളായിരുന്നു. ആയിരത്തി 1944 രാജ്യം നേരിടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തളർച്ചയ്ക്കും ഒപ്പം നിന്നു. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസകാലം ആ പരിമിതികളൊന്നും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉലച്ചില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നാടെങ്ങും ഉണർന്നപ്പോൾ ആ ചെറിയ മനസ്സും ആ വലിയ ചൂട് നെഞ്ചിലേറ്റി. കാലം കടന്നുപോയി. Our acquaintance with you for a long time. Whatever you have attributed to me, that does not belong to me. Actually, I am an instrument in the hands of God. So, God, whatever God gives me, I give you. Throughout my life, I have been following Bhagavad Gita. Our management has accepted Bhagavad Gita as a decision of life. And the beginning, all the principles of Bhagavad Gita you find in the day-to-day life of mine from the very beginning of life, and especially in the management also. So we follow that God is in you, God is in me. So we keep God as witness and do it. That is what we are doing, I am doing. Actually, since the beginning of my life, I have been living under number of woes. Throughout till today, actually I have been giving up one by one in my life. All the vices in the later life I have given up. And the last one I said, I gave up earthly life. I became a sannyasi today. Only thing is the cloth
the sannyasi's clothes is not the other way I am a sannyasi. Actually, as I said, whatever you have said, you are attributed to God. God has given, you get God from me. You, nobody can give you anything. Only God can give you. എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം, ഒന്നും എൻ്റെ കഴിവല്ല, എല്ലാം എല്ലാം അവൻ്റെ മാത്രം. മേനോൻ നിഷ്കളങ്കമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആത്മനിർവൃതിയോടെ. വക്കീൽപ്പണിയിലെ കൂടിയ സത്യശൂന്യത കാരണം ഗാന്ധി എപ്രകാരം വക്കീൽ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ചോ ആ പാത തന്നെ മേനോനും സംഭവിച്ചു. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം പോലുമില്ലാതെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന ഉൾനീറ്റലിലേക്ക് മേനോൻ പതിച്ചു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, വിവേകാനന്ദൻ, മഹാത്മാഗാന്ധി, ആ ഉദാത്ത ജീവിതങ്ങളിലെ സത്യദർശനങ്ങൾ മേനോന് വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു. വക്കീലായതും ബോംബെയിൽ ജോലിയെടുത്തതും അത് പാതയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സേവന സഹനപാതയിലേക്ക് നിയോഗം പോലെ തിരിഞ്ഞതടക്കം ഒരുപാട് സാമ്യതകളാണ് ഗാന്ധിജിയുമായി ഈ പാലക്കാടൻ മനുഷ്യന് ഉള്ളത്. 1944 ആദ്യമായി മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തുണയായത് അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ രാഘവ മേനോനായിരുന്നു. പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും LLBയും എടുത്ത് പഠിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. 1954 മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ സന്നത്തെടുത്ത് ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനായും കുറച്ചുനാൾ ടാറ്റയിലും ജോലി ചെയ്തു. സ്വന്തമായും സ്വതന്ത്രമായും പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അടിയുറച്ചു തുടങ്ങിയ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ കാരണം സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് എടുത്തിരുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ രംഗത്ത് തുടരുന്നതിന് ഉള്ളുവല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായി. അത് പിന്നീട് സിവിൽ രംഗത്തേക്ക് മാറാൻ കാരണമായി. 1961 VK കൃഷ്ണമേനോനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായത്. അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമെന്നത് അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബാണ്ടൂപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ തുടക്കത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. VK കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ സൗഹൃദം അതിന് കൃത്യമായും ഹേതുവായി. ആ കാലത്ത് അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 1946 മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന AICC സെക്ഷനിൽ സന്നദ്ധ ഭടനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1974 VK കൃഷ്ണമേനോൻ മരണപ്പെടും വരെ ബാണ്ടൂപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും തളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രചോദനമായി കൂടെ നിന്നു. അത്രമേൽ ഊഷ്മളമായിരുന്നു ആ ആത്മബന്ധം. ആ സ്നേഹ സഹോദര ബന്ധത്തിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്കായാണ് 1987 ബാണ്ടൂപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്നത് VK കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാക്കി മാറ്റിയത്. ഇന്ന് ആ പ്രസ്ഥാനം മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ബാണ്ടൂപ്പിലെ ഉപ്പുഭൂമിയിൽ അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ പടുത്തുയർത്തിയ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം, അതിനായി രാപ്പകലുകളില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ഷീണമായ പ്രയത്നം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ മൂല്യബോധവും സാഹോദര്യവുമുള്ള ഒരു പറ്റം തലമുറകളെ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അവിടെ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കുന്നു. ഊണും ഉറക്കവും തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ആ അറിവിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് തൻ്റെ താമസവും കൂടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഭാര്യ പുഴങ്കര സുമതി മേനോനും 2 പെൺമക്കളായ ശാരദ, ശാലിനി എന്നിവരും.
വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ആയിരുന്നോ ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നോ, ആരായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്വാധീനം? ഗാന്ധിജിയുടെ ആയിരുന്നു, ഗാന്ധിജിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു ആദ്യം 1942 മുതൽ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. 42. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഗാന്ധിജി 1946 ശിവാജി പാർക്കിൽ പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളണ്ടിയറായിരുന്നു. ആ ശരി, 46 2 കൊല്ലം ഞാൻ വളണ്ടിയറായിരുന്നു. അതേമാതിരി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ജയിലിൽ എല്ലാവരും വിട്ടതിന് ശേഷം വന്നുള്ള ASC സെഷൻ ആദ്യം 42 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അടുത്ത് വളണ്ടിയറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ലീഡർമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് ശരത്ചന്ദ്ര ബോസിനെ ജയിലിൽ വിട്ടിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. നാട്ടിൽ ഹെയർ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ആർമി ടു ടച്ച് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ജയിലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നു. മൗലാന ആസാദ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ്, കൃപലാനി സെക്രട്ടറി, നെഹ്റു, പല്ലപ്പൻ, രവിശങ്കർ റുക്ര, എല്ലാം അതായത് സർവ്വ നേതാക്കന്മാർ വരുന്നു കോൺഗ്രസിന്. അതൊരു അവസരം കിട്ടി എനിക്ക് കാണാൻ. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പം അത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നോ തുടങ്ങിയത്? അതോ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ അഡ്മിഷനിൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു 10% മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ വെച്ചു. അതായത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് ബിഹേവിയറിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണമുള്ള കൂട്ടില്ല. ആണുങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് കൂട്ടൽ കൂടും. അപ്പം അതുപോലെ ബീക്ക് വേണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് 10%, അതായത് ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ 10% കുറഞ്ഞ കൂട്ടി കൊടുക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു. അത് കാരണം ഇപ്പോഴും 80% പെൺകുട്ടികളാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതമാക്കി മാറ്റിയതിനാലാണ് തൻ്റെ 90-ാം വയസ്സിലും ചുറുചുറുക്കോടെ ജീവിത നിമിഷങ്ങളെ തഴുകുവാനാകുന്നത്. ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചില്ലകളും തണലും ഋതുക്കളും പങ്കിട്ട് കടന്നുപോയ അനേകം ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രാർത്ഥനകളും ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
1965 താൽക്കാലികമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചെറിയ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഇക്കാലമത്രയും നീണ്ട സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണത്താൽ ഇന്നതൊരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഗാന്ധി മൂല്യങ്ങളിൽ സ്വയം മാണ്ടിറങ്ങി സത്യസന്ധമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ പരമമായ ലാളിത്യത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു. കാലം പോക്കി എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും സ്വയം വഴിമാറി. SASCക്ക് 100% വിജയവും HSCക്ക് 98% വിജയവും സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകളിൽ 80-90% വിജയവും നേടി മുംബൈ നഗരത്തിലെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. അത് അനേകമായിരം വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ജീവിതം അറിവിനാൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് വെറുമൊരു സ്ഥാപനമല്ല, എൻ്റെ സ്വപ്നവും ജീവിതവും. അതെ, ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയത്തിലൂടെ മാത്രം ആർക്കും അത് വായിച്ചെടുക്കാനാകും ആ നന്മമരത്തിൽ നിന്ന്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയ ആയിരുന്നോ? പിന്നെ ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത്? ഏത് സ്റ്റേജിൽ ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ? 1965 സ്കൂള് തുടങ്ങിയത്. കോളേജ് 82 1982 ഇപ്പം ഒരു 5000 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ? അറൗണ്ട് 5,000 ഉണ്ട്. ഇതിൽ 82% ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. എത്ര ശതമാനം? 82%. ഓ, ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് 82%. അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രം ആ കുട്ടികൾ പ്രോബബ്ലി റിച്ച് ക്ലാസ് അല്ല, ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഈ ഏരിയയിൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ആണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പം ധാരാളം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലേണേഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട്. അത് എത്ര പെർസെൻറ്റ് വരും? അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നാക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തപ്പോൾ 52% ആയി. അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലേണേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലേണേഴ്സിനെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് എംപവർമെൻറ്റും ഒരു ദിശാബോധവും ഒക്കെ കിട്ടത്തക്ക തരത്തിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Admission purely on merit. No donation. അതെങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ പോകും? പ്യുവർലി ഓൺ മെറിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഇടും, മെറിറ്റിൽ കയറി വരും. പിന്നെ നോ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പല പൊളിറ്റീഷ്യൻസും പലവരും വരും അഡ്മിഷൻ. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ചെയർമാൻ സാറും നമ്മളും ഒക്കെ ഇരുന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. അല്ല അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ. അതാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പിന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു വിടും. പിന്നെ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പാരൻസിനെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കേട്ടിക്കും. ഒത്തിരി പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മെറിറ്റിലാണ് പോണേ, അത് കാരണം ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പല കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ വേണം കുട്ടികളോട്, ഇതുപോലെ വേണം കലീഗ്സിനോട്, ഇതുപോലെ വേണം സ്റ്റാഫിനോട്. അതുപോലെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ 100% സക്സസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം പല സമയത്തും രാവിലെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസും കാണാറുണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് വരും, എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്യൂ, പാരൻസ് വരും. നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് കേട്ട് അവരെ വിട്ടേക്കുക. പിന്നെ അത് തന്നെത്താൻ നമ്മൾ തലയിടാണ്ട് അത് തന്നെത്താൻ സോൾവ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ. പ്രോബബ്ലി ഈശ്വരൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും കാണും, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈശ്വരൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ. ഒരു രക്ഷാകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടുന്ന് മകനല്ലേ ഇവിടെ പഠിച്ചത്, മകൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഈ സ്ഥാപനവും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ സാഹചര്യവും ഏത് തരത്തിൽ അയാളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ള ഓർക്കും? ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. ഇവിടെ മോനെ കൊണ്ട് ചേർത്തു. അപ്പം ജസ്റ്റ് വന്ന് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ച ഏത് സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് വണ്ടി കയറി ട്രെയിൻ കയറി പോകാനോ സ്കൂൾ ബസ്സോ ലാംഗ്വേജൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർക്കാമെന്നുള്ളൊരു വിഷമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടു ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് മറാഠിയോ ഹിന്ദിയോ ഒന്നും അറിയില്ല. വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന, ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവന് മറാഠി ഹിന്ദി അറിയാത്ത. അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും അവർ ആ ടീച്ചേഴ്സോ ഇല്ല അവന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അവൻ എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യും, ഒരു 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്നൊരു കുട്ടി എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവന് ആദ്യത്തെ 1 വീക്ക് ഇച്ചിരി ഡെസ്പായിരുന്നു. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം, മലയാളം അറിയാമെന്നല്ലേക്ക് അവന് വേറെ ഒന്നും അറിയത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്ത ഒരു ലിഫ്റ്റ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അതിന് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് പോലും അവന് കെയർ കൊടുത്ത് അവൻ ലേറ്റായിട്ട് അഡ്മിഷൻ വന്ന് കൊടുത്തത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ 1 ഇയർ അവനത് ഇത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർത്തൊരു 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോൾ അവനെ മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനൊരു ഇതായാലും ഇച്ചിരി ഗ്രോൺ ആണ്. 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി സ്കൂൾ മാറണ്ട. അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവൻ ഹാപ്പിയാണ്, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ അവന് ഇതാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വന്നിട്ടേ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ തന്നെ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് അവൻ പോവുകയാണ്. അവൻ ഹാപ്പിയാണ് ആ സ്കൂളിൽ. അവൻ ഇവിടെ മതി എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. അവൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ സ്കൂളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് കാണുന്നത് വളരെ നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് സോൺ. ഒരു പേരൻറ്റിന് എപ്പോഴും ഹാപ്പി തോന്നും. ഓരോ കുട്ടികളെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും. കാലികമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അരക്ഷിതത്വവും അസഹിഷ്ണുതയുമെല്ലാം കലങ്ങിമറിയുമ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളുടെ മൂല്യവത്തായ ആവശ്യകത കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗാന്ധിസം മനുഷ്യരിൽ കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ദീപ്തമായ പ്രകാശം ഏതു കാലഘട്ടങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാകും എന്നിതാ ഇവിടെ ഈ പച്ച മനുഷ്യൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കരിമ്പനകൾ, തെങ്ങുകൾ, പരന്നു സമൃദ്ധമായി കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പൊൻ പാടവരമ്പുകൾ, പാലക്കാടൻ കാറ്റിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് മേനോൻ. മലനിരകളും കാവുകളും കുളങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുമുള്ള
ഹരിതമനോഹരമായ തൻ്റെ സ്വന്തം തിരുവഴിയാട്. തമാശകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കുട്ടിക്കാലം, കൂട്ടുകൂടിയും കുസൃത് കാട്ടിയും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വന്തങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ആ പടുകൂറ്റൻ തണലിൽ വളർന്ന ബാല്യം, കൗമാരം, പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം, ഒട്ടുമില്ലാതെ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വേരുകൾ ആഴത്തിൽ ഓടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമം. മാണിക്യമാമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അമ്മാവനാകെ 10 ദിവസം മാത്രമേ ഇവിടെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുള്ളൂ. അതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അമ്മാവൻ്റെ ജീവിത രീതി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ രണ്ട് കാര്യം ക്ഷമയും സഹനശക്തിയുമാണ്. അത് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ്. അമ്മാവൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ കൂടെ ഒരിക്കലും അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് നല്ല വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മാവൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു പൈതലിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കവും മനോഹരവുമാണ് ഇന്നും തിരുവഴിയാട്. എന്നെ സഹിക്കാൻ പലർക്കുമായെന്ന് വരില്ല, പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈശ്വരനിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 1926 മണ്ണിൽ നീലകണ്ഠൻ നായരുടെയും പത്നി പതിയിൽ രുക്മിണി അമ്മയുടെയും 5 മക്കളിൽ രണ്ടാമനായി ജനിച്ച അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ. സഹോദര സഹോദരികൾ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, നാണിക്കുട്ടിയമ്മ, വിശ്വനാഥൻ നായർ, സരസ്വതി അമ്മ എന്നിവരാണ്. ഒരു സഹോദരിയുടെ ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാമം പാട്ടുകളാലും കലകളാലും വളരെ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു. അപ്പം ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പാട്ടുകളിലോ നാടകങ്ങളിലോ നൃത്തങ്ങളിലോ അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പുറമേയൊന്നുമില്ല, സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓണത്തിന് ഓണക്കളി കളിക്കും. ഓണക്കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ അത് 1000 മകളുണ്ട്, അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 കളി ഉണ്ടാകും. 1000 തിരുവോണം വിട്ടൻ്റെ അതേ 3 ദിവസം ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കന്നിമാസത്തിൽ 1000 മകം പൂരം 3 ദിവസം. കൊല്ലത്തിൽ 2 ഓണക്കളിയും പാട്ടും ഉണ്ടാകും. വീടിൻ്റെ ഉമ്മത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പാടുകൂടി പാട്ട് പാടി കളിക്കും. മൂപ്പരെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്കിലെ സഹോദരിയോടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ കൂടെ ജനിച്ചു വന്ന ഞങ്ങൾ വലിയ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പെരുമാറുന്നു. ഇതുവരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂപ്പരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞാലും മൂപ്പരും. അതിൽ മക്കൾ പറയും, നിങ്ങൾ ആങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ട പറയും. അത് എന്നോട് പറയും, പറഞ്ഞു എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയും. ഞാൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകനും
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ബോംബെയിലെ. കൂടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കൂടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, എല്ലാ വർഷവും വരും. എല്ലാ വർഷവും വരും. ആ കളി സമയത്ത് വരും. കളി സമയത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുന്നിട്ട് പോകും. 10 ദിവസം 10 ദിവസം ഉണ്ടാവും. കളിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പങ്കെടുക്കും. വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും കളിക്കും. മൂപ്പര് വന്നാൽ ഓ, ആദ്യം 3 വട്ടം കളിയുണ്ട്. ആദ്യം ആ ഭാഗവതരും മത്ത് അത് കളിക്കും. ഇപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവുമായി അത്രയധികം ഇടപിരിച്ചെടുക്കുവാനാവാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു കാവും കന്യാർകളിയും ദേവി ദേവന്മാരും. വിവിധ വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയാടി രാത്രികളെ പകലാക്കി മാറ്റുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പൈതൃകോത്സവത്തിൽ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ മേനോൻ സജീവമാണ്. കാലമിത്ര കടന്നുപോയിട്ടും ഈ വയസ്സിലും ചുറുചുറുപ്പോടെ ആ ഗ്രാമകലയുടെ ഭാഗമാകുന്നു, ഭക്തി നിർഭരമാകുന്നു. കഠിനമായ ജീവിത വഴികൾ, കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യർ, കെട്ടിയ വേഷങ്ങൾ എല്ലാം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധ പൊറാട്ടുപോലെ ദൈവികമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ജന്മവും ജീവിതവും പുണ്യമാക്കിയ ഒരാത്മീയ പൊറാട്ട്. തന്നെ മനുഷ്യനാക്കിയ പരമമൂല്യങ്ങളെ ജീവനതുല്യം കണ്ടും അറിഞ്ഞും വരും തലമുറകൾക്കത് കൈമാറിയും ഗാന്ധിയൻ അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ സുമംഗളം യാത്ര തുടരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളിലൂന്നിക്കൊണ്ട് ഈ മഹാനഗരത്തിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് മേനോൻ. അമൂല്യമായ ആ ദർശനം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ അർത്ഥവത്തായി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. इतना सालों से आप काम कर रहे हैं, तो डैडी के साथ इस इंस्टीट्यूशन में काम करके आपको कैसा लग रहा है? मला या कॉलेजमध्ये काम करून समाधान मिळालं. समाधान मतलब? अच्छा लगते. ऐसा तो बहुत सारा कॉलेजेस है जहाँ पे काम करके भी गवर्नमेंट का तो ये पैसा हाय ഹാഫ് ആൻ അവർ ബാക്ക് സുഖം തന്നെ. ചേച്ചിയോട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കാം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം. ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനെ റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. I was asking the same question to him, so I'll finish with him and then I'll answer you. बोलो यादव जी, आप बताओ. मी 1983 साली VK कृष्ण मेनन कॉलेज. कितना साल हो गया आपका? 32 ईयर. 32 ईयर. हाँ. तो इतना क्या अच्छा लग रहा है आपको इस कॉलेज में काम करके? आपका तो बहुत जन बाकी के कॉलेजेस में भी काम करते होंगे, लेकिन यहाँ आपको ऐसा? मॅडम इथे आपल्या घरच्या फॅमिलीसारखं सगळ्यांना मॅनेजमेंट वागणूक देते. अपना दूसरा घर जैसा है. हां, आपलं दुसरा घर सारखं. त्यामुळे इथे मला काम केल्याचं समाधान वाटतं. अच्छा लगता है. अच्छा लगता है.
हाँ ചേച്ചിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ correct. As a father, Vanya, see, anybody can talk about his or her father. For them, their father is a great person. But if I have to tell about my father, he is and has always been my role model, my guide, my inspiration. You know, when I was very small, he used to teach us so many values, disciplines in life, you know, Gandhian principles and all. I used to wonder, why does he talk about Gandhi? Because for us as children, we were very immature to understand it. But today, I'm using the same thing in my work life, in my personal life. പുലർച്ചെ എഴുന്നേൽക്കുകയും യോഗ, പ്രാർത്ഥന, നടത്തം, വായന തുടങ്ങി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നതടക്കം വർഷങ്ങളായുള്ള മേനോൻ്റെ ശീലങ്ങളിലെ കൃത്യത പോലും ഈ വയസ്സിലും കടുകിട പതറിയിട്ടില്ല. മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരത്തിൻ്റെ പളപളപ്പിലും തിക്കിൻ്റെയും തിരക്കിൻ്റെയും ഓരത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യനാവുക എന്നത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ശരിയായ കടമ. അല്പമെങ്കിലും അതാവാൻ എനിക്കായെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളാണ്, അവയോടുള്ള എൻ്റെ നീതിപൂർവമായ ലയനമാണ്. എല്ലാവരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, അതിനെ തിരുത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാനാവുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ അളവിൽ നന്മകൾ ഒരു മനുഷ്യനായി തന്നെ അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇടമുറിയാത്ത മഴ പോലെ, പുഴ പോലെ ആ ജീവിതം മണ്ണിനെയും മനുഷ്യരെയും ആർദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓർത്തെടുപ്പിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഓർമ്മകളുടെ പെരുമഴ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളറകൾ എന്നും നിറച്ചിട്ടുള്ള നിത്യസത്യമായ ഗ്രാമത്തിലെ ഊടുവഴികളിലൂടെ, പാടവരമ്പുകളിലൂടെ, ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലൂടെ പിന്നെയും നടക്കുമ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ ജീവിതം അർത്ഥസമ്പൂർണമാണെന്ന് ആരോ പറയുന്ന പോലെ. പുല്ലോ പൂമ്പാറ്റയോ